ابن أبي طالب. रिवायत के अल्फाज मस्जिद कूफा में वारिद हुए, देखा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम उल्टा सोया हुआ, मौलाना ने ठोकर मारी, कहा ओ मलऊन उठ। एक मर्तबा इस अंदाज से कहा मैं अपने काम से आया हूं, तू अपने काम को कर। महराब में आए, गुलदस्ता अजान में गए, मुअज्जिन से कहा हट जा, आज मैं खुद अजान दूंगा। मेरे मौला ने बड़ी प्यारी आवाज में कहा अल्लाह अकबर। बस भाई अगर मैं तो देख सके, एक मर्तबा मेरे मौला महराब में उतरे, यहां मेरे मौला सजदे में गए, एक मलऊन ने तलवार खींची, एक मर्तबा तलवार उठाई, तलवार का उठाना था, शेर खुदा के सर में ज़रबत लगी, गर्दन पे मारना चाहता था, सर को शगाफ किया। मेरे मौला ने कहा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह फुज़्तु व रब्बिल काबा, खुदा की कसम आज अली कामयाब हो गए। Today is 21st Ramadan, the Shahadat of our Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam is the first Imam of Shia Muslims. He was hit by Ibn Muljim with a poison sword on 19th of Ramadan. And it is said that the poison got to him because Ibn Muljim hit him on the same spot that ibn Wid hit him in the Battle of Khandaq. As you can see behind me, we are joined by Shia Muslims who are fasting and still attending this procession. It is to show gratitude or respect, utmost respect to our leader, to our first Imam Ali alayhi salam. And you would see that we mourn the death day of every Imam, as each of them were tortured or they were suppressed before they were killed. Imam Ali, our leader, he was born in the house of Allah, the Kaaba, and he attended a lot of battles in all of them he was undefeated. No one could defeat him in battle. That's why they had to attack him while he was praying, while he was in his sujood. My Imam was attacked in Masjid, also the house of Allah. As you can see, all of the 12 Imams of Shia Muslims, they were suppressed as they were the protectors of Islam. They saved the Islam for us so that we can have the pure Islam, the real Islam. Without them, the Islam would have changed a lot. We thank our government for allowing us, for permitting us
for this procession, and we thank the police, the Dhaka Metropolitan Police, for supporting us in this procession. This procession has been organized by Anjuman Haidari, and they've continued this procession for the past 52 years. That is, even before Bangladesh was born. From the Pakistan era, they've continued. আজকে 21শে রমজান মৌলায়ে কায়নাত হযরত আলী আলাইহিস সালাম, যিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরি, যাকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণের সময় বলে দিয়েছিলেন যে তার পরবর্তীতে মুসলমান জাতি যেন সবাই হযরত আলীকেই নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। সেই হযরত আলী, যিনি কাবাগৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যিনি শৌর্যে বীর্যে সকলের চাইতে উত্তম একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, এবং ইসলামের প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে তিনি রাসূলুল্লাহর সাথে আছেন, এবং তিনি হযরত আবু তালিবের সন্তান, যে হযরত আবু তালিব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখাশোনা করেছেন। আজকে আমরা গভীরভাবে শোকাহত সেই একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন আল্লাহর ঘরে কাবাগৃহে, এবং যার মৃত্যু হয়েছে আল্লাহরই ঘরে মসজিদে। 19শে রমজান দুর্বৃত্ত ইবনে মুলজিম ওনাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে মাথায় সিজদারত অবস্থায় ফজরের সময়, এবং তিনি শাহাদাত বরণ করেন 21শে রমজান ফজরের সময়। তাই আমরা এই ইসলামিক বিশ্বের সবচেয়ে গৌরবান্বিত একজন ব্যক্তিত্ব, শৌর্যে বীর্যে যিনি প্রতিষ্ঠিত সবার উপরে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেই যার অবস্থান, আমরা শিয়া সম্প্রদায় যাকে আমরা 12 ইমামে বিশ্বাসী এবং প্রথম ইমাম হিসেবে হযরত আলী আলাইহিস সালামকে আমরা স্বীকার করি, এবং আমরা তারই আজকে এই শোক উপলক্ষে, তার শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা মুসলিম বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চাই যে এইরকম একজন ব্যক্তিত্বের শাহাদাত বরণ করেন আমাদের মাঝ থেকে এই সময় চলে যান মুসলিম বিশ্ব মাঝখানে। তাই আমরা শোক পালন করছি এবং গভীরভাবে শোক প্রকাশ করছি। উনিশে রমজান ইমাম ধারার প্রথম ইমাম হযরত ইমাম আলী আলাইহিস সালামকে 20 মাথা তলোয়ার দিয়ে আঘাত করা হয় এবং 3 দিন অসুস্থ অবস্থায়, সেই আঘাতের অবস্থায় আজ তার 21 রমজান সকালে তার শাহাদাত হয়। এই শাহাদাত বার্ষিকীকে স্মরণ করে শিয়া মাযহাবে আমাদের ফিকরে জাফরিয়া থেকে প্রতি বছর 21 রমজান সকালে বাদ ফাজর নামাজের আমরা এই জুলুসটা বের করি, এবং এই জুলুসে যারা মানুষকে ইমাম আলীর ওপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের ব্যাপারে আমরা মানুষকে অবগত করি, এবং পুরো দুনিয়া জাহানকে বোঝা নয় যে ইমাম আলী না, প্রত্যেকটা ইমামের উপরে যেমন জুলুম হয়েছে সেই ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে হযরত ইমাম আলী আলাইহিস সালামের উপর দিয়ে। সেই শোককে আমরা স্মরণ করে আজকে এই জুলুস, এই আজাদ দেখছেন, মাতাম করছেন, কেউ শোক গাথা করছেন। আমরা সবাই এইভাবে এই দিনটিকে পালন করছি শোকের মাধ্যমে।
আজ 21শে রমজান, বাদ ফজরের বাদ আমরা প্রতি বছরের ন্যায় কোরআন মসজিদ আলান ইমামবাড়া থেকে হযরত আলী আলাইহিস সালাম এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে মিছিল বের করে থাকি। এবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিছিলটা বের হয়ে আসছে। আমরা জানি যে হযরত আলী আলাইহিস সালামের ব্যাপারে তিনি ইসলামের কতটুকু মূল্যবান ব্যক্তি ছিলেন, এবং 19শে রমজান ফজরের ওয়াক্ত তাকে জারবাত লাগানো হয়, তালোয়ার দিয়ে, বিষাক্ত তালোয়ার দিয়ে আঘাত করা হয়, এবং 21শে রমজানের দিনে এসে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এবং তারই এই শাহাদাত এবং শোক পালনের উদ্দেশ্যে এই মিছিল প্রতি বছর বের হয়ে আসে, এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা যারা পুরানো ঢাকায় আছি তারা মিলে এই শোক মিছিলকে অংশগ্রহণ করি। নহাব অর্থাৎ শোক গাথা গাওয়া হয় মিছিলের মধ্যে। এখান থেকে আজকে 21শে রমজান পবিত্র শাহাদাত বার্ষিকী ইমাম আলী আলাইহিস সালামের, আমরা ইমাম আলী আলাইহিস সালামের শোক পালন করার জন্য সবাই এই শোক মিছিল বের করেছি। ইনশাআল্লাহ সমস্ত বিশ্বে এই শোক মিছিল পালিত হয়, এবং 21 রমজানেই সমস্ত পৃথিবীতে এই ইমাম আলী আলাইহিস সালামের শাহাদাত বার্ষিকী পালন করা হয়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। बाबा मेरा आपका आ गया ताबूत शाह, सूफियों ने की दगा आ गया ताबूत शाह, आ गया ताबूत शाह, आ गया ताबूत शाह, आ गया ताबूत शाह, आ गया ताबूत शाह। क्या मैं
السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زمانا هذا جل اللہ تعالی فرجک آمین وصال اللہ تعالی مخرجک آمین وظہورک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.